Hello students, we will summarize some points in the previous lecture under the heading of mechanism of respiration. In the mechanism of respiration there is a consist of 4 points. First one breathing, second external respiration, third internal respiration, fourth cellular respiration. In breathing there is a consist of inspiration and expiration, means there is a breathing in and breathing out, and in this breathing there is a change the shape of ribs and diaphragm. Then second point is external respiration. There is an exchange of gases between alveolus and blood capillaries. In this point the most important is the partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air and blood capillaries. Then third point is internal respiration. In the mechanism of respiration, third point is internal respiration. In the internal respiration there is a consist of 2 points. First, transport of oxygen, and second, transport of carbon dioxide. In previous lecture it was already studied transport of oxygen with the help of graph, that is oxyhemoglobin dissociation curve by Bohr effect and Haldane effect, right? Then today we will going to learn the second point in the internal respiration, that is transport of carbon dioxide. In the transport of carbon dioxide there is a soluble in water and it is transported by RBCs, red blood cells, and plasma by the 3 different ways. म्हणजे काय तर आता कार्बन डायऑक्साईड ट्रान्सपोर्ट होतोय सेलकडून, जसं आपल्याला माहिती आहे दॅट इज अ एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, दॅट इज O2 अँड CO2. ऑक्सिजन टिश्यूपर्यंत जातो, सेल्स प्रत्येक सेलला ऑक्सिजनची गरज आहे, ब्लडद्वारे तो ऑक्सिजन जातो, परत त्या ठिकाणी CO2 तयार होतो सेलमध्ये आणि तो CO2 परत त्या ठिकाणी लंग्सपर्यंत येतो. ही जी प्रोसेस आहे ह्या प्रोसेसमध्येच आपण ह्या ठिकाणी इथं बघणार आहोत की देर इज ए ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. तर याच्यामध्ये आपण बघितलं की कार्बन डायऑक्साईड हा वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे, म्हणजे तो त्या ठिकाणी कंबाईंड होतो. त्याचबरोबर आता हे ट्रान्सपोर्टेशन जे आहे ते RBCमधून आणि प्लाझ्मामधून होतं. इट इज ट्रान्सपोर्टेड बाय RBC अँड प्लाझ्मा, बट इट इज बाय 3 different ways. First one, by the plasma in solution form 7%. बघा ज्या ठिकाणी CO2 हा प्लाझ्माद्वारे जेव्हा फॉर्म होतो तो फक्त 7% मध्ये होतो. सेकंड वेज आहे बायकार्बोनेट आयन, हा जास्त आहे 70%. आणि तिसरा येतो बाय RBCs 23%. अशा पद्धतीनं 3 वेजनी ह्या ठिकाणी हा CO2 काय होतो फॉर्म होतो. मग ह्याच्यामध्ये पहिला जो आहे 7% प्लाझ्मामध्ये, 7 + 70 + 23 इट इज इक्वल टू 100%. 100% हा CO2 फॉर्म होतो वेगवेगळ्या वेजमधून. तर पहिला प्लाझ्मामध्ये, प्लाझ्मा मीन्स देर इज ए प्रेझेन्स इन ब्लड. It is the liquid part. It consists of various fluid. In this fluid there is a presence of water molecule, there is a presence of some ions, right? In the plasma there is only 7% of carbon dioxide is transported. Means the carbon dioxide is combines with water and the formation of carbonic acid CO2 plus H2O
and the formation of H2CO3 means carbonic acid. This is the irreversible process, means there is a which can be breakdown in CO2 and H2O. म्हणजेच कार्बोनिक ॲसिडचं रूपांतर हे परत CO2 आणि H2O मध्ये सुद्धा होऊ शकतं. हे किती प्रमाणात आहे तर फक्त 7% मध्ये. सेकंड वन, द कार्बन डायऑक्साईड इज ट्रान्सपोर्टेड बाय बायकार्बोनेट आयन्स. इट इज 70%. आता कार्बन डायऑक्साईड बायकार्बोनेट आयन्समध्ये फॉर्म होतो पहिल्यांदा, तर तो 70% आहे, पण ह्याच्यामध्ये 2 लेवलमध्ये तो फॉर्म होतो. एक म्हणजे पहिलं ॲट टिश्यू लेवल अँड सेकंड वन इज द ॲट लंग लेवल. इन द ॲट टिश्यू लेवल the carbon dioxide released by tissue cells. In tissue level, first the carbon dioxide released by tissue cells. Cells मधून कार्बन डायऑक्साईड पहिल्यांदा रिलीज होतो. त्याच्यानंतर तो सेलमधून रिलीज झालेला कार्बन डायऑक्साईड बघा डिफ्यूज टू प्लाझ्मा. देर इज ए RBC. This is the RBCs, blood capillaries. In this blood capillary there is a presence of RBCs and there is a presence of plasma. And these are the cells or tissue. And when the CO2 is released from tissue, then it diffused to फर्स्ट प्लाझ्मा. पहिल्यांदा तो कुठं जाणार आहे प्लाझ्मामध्ये. इथं जे लिक्विड आहे ब्लड कॅपिलरीजमध्ये त्याला आपण प्लाझ्मा म्हणतो, आणि या प्लाझ्मामध्ये तो पहिल्यांदा जाणार आहे, आणि या प्लाझ्मामधून मग तो कुठं जाणार आहे RBC. देन अगेन पास्ड टू द RBC. इन RBC CO2 कंबाईन्स विथ वॉटर. जेव्हा तो त्या ठिकाणी RBCमध्ये जाणार आहे तेव्हा तो वॉटर मॉलिक्यूल बरोबर कंबाईन होणार आहे. बट in the presence of Zn containing enzyme carbonic anhydrase. जेव्हा तो कार्बन डायऑक्साईड वॉटर बरोबर कंबाईन होतो RBCsमध्ये, तेव्हा त्या RBCsमध्ये कार्बोनिक अनहायड्रेज हा एन्झाईम तिथं प्रेझेंट असतो, आणि हा कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम बरोबर Zn हा आयन असतो. Zn हा झिंक हा आयन असतो, आणि त्यामुळे ह्या ठिकाणी काय फॉर्मेशन होतं, देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड. जसं मग अशी आपण बघितलं, कार्बन डायऑक्साईड कंबाईन्स विथ वॉटर अँड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड. बट इन धिस पॉइंट देर इज ए प्रेझेन्स ऑफ, इन धिस RBC देर इज ए प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम कार्बोनिक अनहायड्रेज. धिस एन्झाईम फाउंड इन ओनली RBC नॉट प्लाझ्मा. कार्बोनिक अनहायड्रेज हा जो एन्झाईम आहे तो फक्त RBCमध्ये असतो, प्लाझ्मामध्ये नसतो, आणि त्यामुळे ही रिॲक्शन फक्त कुठं होणार आहे RBCमध्ये, प्लाझ्मामध्ये होणार नाही. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड इनसाइड द RBC इज व्हेरी हाय दॅन प्लाझ्मा. म्हणजेच ह्या ठिकाणी जो कार्बोनिक ॲसिडचा जो फॉर्मेशन आहे ते RBCमध्ये जास्त होणार आहे. का RBCमध्ये जास्त होणार आहे, कारण की RBCमध्ये कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम आहे, आणि त्यामुळं ते जास्त होणार आहे, प्लाझ्मामध्ये होणार नाही. देन कार्बोनिक ॲसिड इज अनस्टेबल. आता हे कार्बोनिक ॲसिड कुठं आहे RBCमध्ये. RBCमध्ये कार्बोनिक ॲसिड आहे, पण ते काय आहे अनस्टेबल आहे. सो द कार्बोनिक ॲसिड इज डिसोसिएट्स into HCO3 minus and H plus in the presence of enzyme carbonic anhydrase, in short form CA. म्हणजे काय होतंय की RBCमध्ये जो काही कार्बोनिक ॲसिड आहे तो अनस्टेबल आहे, म्हणजे आयन्स मायनस आयन्स
ची संख्या तिथं जास्त होतीये, हाय मोलिक्यूल होतोय तिथं, आणि त्यामुळे ह्या ठिकाणी परत त्या कार्बोनिक ॲसिडचं डिसोसिएशन होते, ब्रेकडाऊन होते, आणि परत त्यामध्ये त्या ठिकाणी HCO3 आणि त्याचे H+ आयन्स इथं तयार होतात इन द प्रेझेन्स ऑफ, परत त्या ठिकाणी कोणता एन्झाईम आहे, कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम आहे. And then leading to large accumulation of HCO3 minus inside the RBCs. तर बघा CO2 plus H2O, there is also reverse sign H2CO3, this is the carbonic acid, and this H2CO3 again in the presence of enzyme carbonic anhydrase, there is a formation of H+ ions, dissociation is occur, means there is a H+ ions and there is a HCO3 minus, means bicarbonate ion इथं तयार झाली, HCO3 बायकार्बोनेट आयन तयार झाले आणि हे H+ प्रोटॉन वेगळा झाला. Then to maintain the ionic balance between the RBCs and plasma, आता इथं HCO3 बायकार्बोनेट आयन्स हे RBCsमध्ये ॲक्युम्युलेशन झाले लार्ज अमाऊंटमध्ये. आता ह्याच्यामध्ये काय करायला पाहिजे, तर ह्याच्यामध्ये ह्या ठिकाणी RBCमध्ये जो काही बायकार्बोनेट आयन्स एक्स्ट्रा झालेले आहेत त्याला काय केलं पाहिजे, आता आयोनिक बॅलन्स मेंटेन करायला पाहिजे. कोणामध्ये, RBCमध्ये आणि प्लाझ्मामधला. आणि म्हणून मी इथे एक छोटीशी डायग्रॅम काढली. दिस इज द RBC. इन धिस RBCs देर इज ए bicarbonate ions are formed after dissociation and H+ ions are formed. At that time these bicarbonate ions are given out from RBCs and they are goes into the plasma, and from the plasma there is a presence of chloride ions, and these chloride ions are again passed from plasma into the RBC. H+ ions are present in RBCs. आता हे असं का होतं की HCO3 मायनस हा बाहेर दिला जातो प्लाझ्माला आणि प्लाझ्माकडून क्लोराईड आयन्स हे आतमध्ये घेतले जातात, कारण की हा HCO3 मायनस जो आहे तो मोठा आयन आहे आणि क्लोराईड Cl- आयन हा छोटा आयन आहे, आणि म्हणून हा Cl- आयन हा RBCमध्ये एंटर होतो आणि HCO3- हा प्लाझ्मामध्ये RBCकडून दिला जातो. आणि ही जी प्रोसेस होते ह्या प्रोसेसलाच म्हणजेच त्याच्यामुळं काय होतं की आयोनिक बॅलन्स होतं RBC आणि प्लाझ्मामध्ये. आणि ही जी मुवमेंट आहे Cl- डिफ्युजेस इनटू द RBC, म्हणजे काय झालं, ह्या प्लाझ्मामधून ह्या ठिकाणी Cl- आयन RBCमध्ये आला. ही जी मुवमेंट आहे त्याला काय म्हटलं जातं, धिस मुवमेंट ऑफ क्लोराईड आयन्स इज नोन ॲज क्लोराईड शिफ्ट और हम्बर्गर्स फेनॉमिनॉन. म्हणजे या ठिकाणी हा क्लोराईड आयन जो दिला गेला म्हणून ह्याला काय म्हटलं, क्लोराईड शिफ्ट और हम्बर्गर्स फेनॉमिनॉन, राईट. देन इन प्लाझ्मा there is presence of more ions, and so in the plasma the bicarbonate ions HCO3- ions it joins with sodium or potassium and to maintain blood pH. प्लाझ्मा मध्ये हा जो बायकार्बोनेट आयन्स आलेला आहे हा आता सोडियम किंवा पोटॅशियम आयन्स बरोबर कंबाईन होतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तिथला जो ब्लड pH आहे तो मेंटेन होतो. HCO3- plus Na+ or K+, then formation of NaHCO3 or KHCO3 sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. Then
H प्लस इज टेकन बाय प्रोटीन. आता H प्लस आयन्स जो होता आर बी सीमध्ये शिल्लक राहिला होता. आता हा जो H प्लस आयन आहे तो ह्या आर बी सीमध्ये असणारा प्रोटीन कोणता, हिमोग्लोबिन, ह्याच्याबरोबर काय होणार आहे, तो कंबाईन होणार आहे. आणि त्यामुळं ह्या ठिकाणी हिमोग्लोबिन प्लस H iron and the formation of HHB, reduced HB. जेव्हा हा हिमोग्लोबिन H प्लस आयन्स बरोबर कंबाईन होणार आहे तेव्हा तो HHB होणार आहे. हे कशासाठी होतं आहे, तर हे H प्लस आयन्स बॅलन्स झाले नव्हते आणि म्हणून त्या ठिकाणी तो काय झाला, हा H प्लस आयन्स हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन झाला. आणि हे कंबाईन झाल्यामुळे इथं मात्र काय होतं, जेव्हा H प्लस आयन्स हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन होतात तेव्हा मात्र हिमोग्लोबिन रिड्यूस्ड होतं. सो देर इज ए कॉल्ड एज HHB, रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन. आता हे असं का होतं, आपण ट्रान्सपोर्ट ऑफ ऑक्सिजनमध्ये बघितलं होतं की एक हिमोग्लोबिन मोलिक्यूल भोवती 4 ऑक्सी हिमोग्लोबिन म्हणतो आपण त्याला, 4 फेरस आयन्स असतात. म्हणजेच काय असतात, हे 4 आर्म्सचे ह्याला ऑक्सिजन असतो. यातला एक ऑक्सिजन तो ह्या ठिकाणी ह्या सेल्सला देतो. इथं असणाऱ्या ह्या सेल्सला तो एक ऑक्सिजन दिला जातो आणि त्यामुळे इथं काय होतो, हा ह्या ठिकाणी इथं H प्लस आयन्स त्याच्याबरोबर कंबाईन होतो, ह्याला अटॅच होतो आणि म्हणून आपण ह्याला ऑक्सी हिमोग्लोबिन न म्हणता ह्याला आपण डीऑक्सी हिमोग्लोबिन म्हटलं होतं. आता हा डीऑक्सी हिमोग्लोबिन म्हणजेच ह्या ठिकाणी इथं काय झालं, हिमोग्लोबिन बरोबर H प्लस आयन्स कंबाईन झालं आणि म्हणजेच इथं ऑक्सिजन रिड्यूस झाला आणि त्यामुळं HHB तयार झालं आणि त्यामुळं ह्या ठिकाणी इथं आपण म्हटलेलं आहे की देर इज ए डीऑक्सी हिमोग्लोबिन्स मीन्स रिड्यूस ऑफ हिमोग्लोबिन. आता H प्लस आयन्स जेव्हा ब्लडमध्ये वाढतात तेव्हा त्या ठिकाणी ॲसिडिटी वाढते पण pH लेवल कमी होते आणि त्यामुळे इथं म्हटलेलं बघा, दिस मे लोअर ब्लड pH. H प्लस आयन्स इथं वाढले, हिमोग्लोबिन म्हणजेच आर बी सीमध्ये वाढले आणि त्यामुळं ब्लड pH जो आहे तो काय झाला, लो झाला. हिमोग्लोबिन ॲक्ट्स ॲज बफर बाय फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी हिमोग्लोबिन मीन्स रिड्यूस हिमोग्लोबिन. हे झालं आत्ता ॲट टिश्यू लेवल. बायकार्बोनेट आयन्स आपण मगाशी बघितले जे बायकार्बोनेट आयन्स, कार्बन डायऑक्साईड फॉर्मेशन बाय बायकार्बोनेट आयन्स ॲट फर्स्ट टिश्यू लेवल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघणार आहोत आता ॲट लंग लेवल. ॲट लंग लेवल लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड PpCO2 ऑफ द अल्व्हिओलार एअर. म्हणजे ह्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर हे कमी आहे. H plus and bicarbonate ions recombine to form carbonic acid. We know H plus and bicarbonate ions, there is a formation of the carbonic acid. In the presence of carbonic anhydrase enzyme and the formation of again reverse process, that is carbon dioxide and water molecules. This is the reaction of H plus and bicarbonate ions and the formation of carbonic acid in the presence of carbonic anhydrase enzyme, and then again there is a bicarbonate ions, again there is a formation of carbon dioxide and water molecules in the presence of also carbonic anhydrase enzyme. म्हणजेच काय ह्या ठिकाणी इथं काय म्हटलेलं आहे की लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा, आता हे अल्व्हिओलाय आहेत, अल्व्हिओलायमध्ये मोर ऑक्सिजन असतो, फुल ऑफ ऑक्सिजन असतो. व्हेन देर इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज हाय इन द अल्व्हिओलाय इन द लंग मीन्स देर इज ए फ्रॉम द अल्व्हिओलाय द ऑक्सिजन इज ट्रान्सफर टू द ब्लड and in this blood there is a carbon dioxide is low and so there is a carbon dioxide is
passed into the alveoli. Carbon dioxide is high in the blood at that time, means the partial pressure of carbon dioxide is more in the blood. At that time the carbon dioxide is transferred into the lungs. म्हणून ह्या ठिकाणी लंग्समध्ये जेव्हा ह्या ठिकाणी CO2चं पार्शियल प्रेशर कमी असणार आहे तेव्हा मात्र इथं काय रिॲक्शन होते, तर ह्या ठिकाणी इथं H+ आयन्स बायकार्बोनेट बरोबर कंबाईन होतात आणि बायकार्बोनेट आयन बरोबर कंबाईन होतात आणि कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं आणि त्या कार्बोनिक ॲसिडचं परत रूपांतर ह्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये तयार होतं. इथे खाली मी एक समजण्यासाठी तुम्हाला इथं रिॲक्शन तयार केलेली आहे बघा. हे टिश्यूकडून जेव्हा RBCकडे जातं, हे टिश्यूकडून जेव्हा RBCकडे जात असतात तेव्हा ह्या ठिकाणी काय रिॲक्शन होते, CO2 combines with water and formation of carbonic acid, then again the formation of H+ and there is a H+ CO3- ions. आणि जेव्हा या ठिकाणी RBC कडून लंग्सकडं जेव्हा फॉर्मेशन होतं त्यावेळेस या ठिकाणी काय रिॲक्शन होते, H+ HCO3 carbonic acid, again formation of H2CO3, this is the carbonic acid, and again there is a formation of CO2 plus H2O. म्हणजे बायकार्बोनेट आयन्स जेव्हा इथं RBCsमध्ये बायकार्बोनेट आयन्स जेव्हा H+ आयनशी कंबाईन होतात तेव्हा कार्बोनिक ॲसिड्स तयार होतं आणि मग त्याच्यापासून CO2 आणि वॉटर मॉलिक्युल्स तयार होतात जेव्हा ह्या ठिकाणी हे RBC कडून लंग्सकडे पास होतं. देन कार्बन डायऑक्साईड ट्रान्सपोर्ट बाय रेड ब्लड सेल्स. कार्बन डायऑक्साईड हा रेड ब्लड सेल्सच्या फॉर्ममध्ये आता तयार होतो. ह्याच्यामध्ये काय होतं की कार्बन डायऑक्साईड बाइंड्स विथ हे 23% होतं. आपण बघितलं की 3 फॉर्म्समध्ये डिफरंट फॉर्म्समध्ये हे कार्बन डायऑक्साईडचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं. पहिला आहे बाय प्लाझ्मा इन सोल्युशन 7%, दुसरा आहे बायकार्बोनेट आयन्स 70%, त्याच्यामध्ये ॲट टिश्यू लेवल बघितलं, ॲट लंग्स लेवलमध्ये बघितलं ते जास्तीत जास्त होतं 70%. आणि आता तिसरं जे आहे ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड बाय रेड ब्लड सेल 23%. In this there is a CO2 binds with amino group of hemoglobin and form aminohemoglobin. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड जेव्हा RBCमध्ये कार्बन डायऑक्साईड जेव्हा एका अमायनो ग्रुप बरोबर कंबाईन होतो, हिमोग्लोबिनमध्ये जो अमायनो ग्रुप असतो त्याच्याबरोबर कंबाईन होतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काय तयार होतं, तर कार्ब म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, अमिनो म्हणजे अमायनो ग्रुप आणि हिमोग्लोबिन म्हणजे प्रोटीन, RBCमधला हिमोग्लोबिन प्रोटीन. आणि हा जो आता कार्ब अमिनो हिमोग्लोबिन आहे हा कार्ब अमिनो हिमोग्लोबिनपासून म्हणजेच ह्या ठिकाणी हा अमायनो ग्रुपपासून परत हा CO2 अलग होतो. म्हणजे ह्या ठिकाणी हिमोग्लोबिन बरोबर हा CO2 आणि अमायनो ग्रुप कंबाईन झाला होता, त्याला आपण कार्ब अमिनो हिमोग्लोबिन म्हटलं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला इथं जी रिॲक्शन दिलेली आहे ती काय बघा, हिमोग्लोबिन प्लस CO2 HbCO2. आता ही सुद्धा रिव्हर्स प्रोसेस होते. जेव्हा हा CO2 हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन होतं तेव्हा त्या ठिकाणी हिमोग्लोबिन आणि CO2 हे एकत्र येतात. हे टिश्यू लेवलमध्ये होतं, टिश्यूमध्ये होतं. हे हिमोग्लोबिन आणि CO2 एकत्र येण्याची ही जी क्रिया आहे RBCमध्ये हे टिश्यू लेवलमध्ये होतं. पण जेव्हा लंग्स लेवलमध्येही लंग्समध्ये येतात तेव्हा अशी प्रोसेस होते की ह्या HbCO2चं परत फॉर्मेशन Hb सेपरेट होतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सेपरेट होतो. लंग्समध्ये परत काय होतात, हे हिमोग्लोबिन आणि कार्बन डायऑक्साईड तुटतात आणि त्यामुळे हे सेपरेट होतात. This is the
transport of carbon dioxide. Then we will summarize it briefly with the help of diagram. First diagram, the oxygen pickup and carbon dioxide pickup at the tissue level. आता हे आपण टिश्यू लेवलमध्ये जे बघितलं ते इथं आपण डायग्रॅममधून बघूया आणखी एकदा. टिश्यू सेल्स आहेत ह्या, इकडं काय आहेत ह्या टिश्यू सेल्स. ह्या टिश्यू सेल्समध्ये काय आहे, कार्बन डायऑक्साईड मोअर आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे जे ॲरोज दाखवलेत ते ॲरोज काही मोठे आहेत, काही छोटे ॲरोज दिसतात तुम्हाला इथं. छोटे ॲरोज म्हणजे त्याच्यामध्ये हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आहे ते कमी पर्सेंटेजमध्ये आहे. मोठं जे ॲरोज दिसतात त्याच्यामध्ये जादा पर्सेंटेजमध्ये त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन होते. मग ते कार्बन डायऑक्साईड असू दे किंवा ऑक्सिजन असू दे. खाली इथं ह्या ठिकाणी ॲरोज दिसतो तुम्हाला इथं रेड कलरमध्ये, इथं ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टेशन होते. म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्या मोठ्या प्रमाणात इथं ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्टेशन होते आणि इथं हा छोटा दाखवला इथं छोट्या प्रमाणामध्ये होते. तर ह्या ठिकाणी परत त्याच रिॲक्शन आपल्याला इथं बघायचे आहेत की ह्या टिश्यू सेल्समध्ये मोअर अमाऊंटमध्ये हा कार्बन डायऑक्साईड आहेत. इथं मध्ये इंटरस्टिशियल सेल्स आहेत आणि ही आहे ती ब्लड कॅपिलरीज आहे. ह्या इंटरस्टिशियल सेलमध्ये पहिल्यांदा हा कार्बन डायऑक्साईड जातो, त्याच्यानंतर हा कार्बन डायऑक्साईड ब्लड कॅपिलरीजमध्ये म्हणजे हा प्लाझ्मा आहे आणि ही काय आहे RBC आहे. ह्या प्लाझ्मामध्ये गेल्यानंतर हा CO2 वॉटर बरोबर कंबाईंड होतो आणि ही जी आहे ती स्लो प्रोसेस असते आणि त्याच्यामध्ये हा कार्बोनिक ॲसिड तयार होतो. ह्या कार्बोनिक ॲसिडचं परत डिसोसिएशन होतं आणि त्याच्यामध्ये हे बायकार्बोनेट आयन्स आणि H+ आयन्स तयार होतात. दे आर बाइंड्स टू द प्लाझ्मा प्रोटीन. प्लाझ्मा प्रोटीन बरोबर ते कंबाईंड होतात. त्याच्यानंतर CO2 आता हा जो आहे हा 7% जातो. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण सुरुवातीला बघितलं होतं की प्लाझ्मा देर इज ए CO2